السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک ظالم بادشاہ کی وہ کہانی سنانے جا رہے ہیں جو جرم، گھمنڈ اور اللہ کے انصاف کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ وہ ظالم بادشاہ تھا جو رمضان شریف میں مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، جو ان کے روزے توڑوانے کے لیے زبردستی پانی پلاتا تھا، جو مسجدوں کو گرا کر اپنے نشے کے اڈے بناتا تھا اور جو خود کو سب سے بڑا حکمران سمجھتا تھا۔ تو آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں کیسے ایک اللہ والے درویش نے کفر کے محل کو ہلا کر رکھ دیا اور کیسے اس بادشاہ اور اس کے ظالم سپاہیوں کا انجام عبرتناک ہوا۔ یقیناً آج کی یہ داستان آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ناظرین، سلطنت مہاراج ویر سنگھ اپنی شان اور شوکت کے لیے مشہور تھی، لیکن اس کی حکومت میں انصاف صرف ہندو رعایت تک محدود تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمین ایک قید خانہ بن چکی تھی، جہاں ان کے لیے جینا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ غلاموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ان کی ہر حرکت پر سخت نظر رکھی جاتی تھی اور ذرا سی بھی نافرمانی کی سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو مسلمانوں کے گھروں میں خوشی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ خاموشی سے سحری کرتے، دروازے بند کر کے قرآن پڑھتے اور چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک نیا ظالمانہ فرمان جاری کر دیا۔ جو کوئی بھی روزہ رکھے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، جو پکڑا جائے گا اسے عوام کے سامنے عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی مسلمانوں کے چہروں پر خوف کے سائے چھا گئے، لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انہیں ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ راجہ ویر سنگھ کا ظلم پہلے بھی اپنی حدیں پار کر چکا تھا۔ مہاراج ویر سنگھ نے حکم دیا تھا کہ پورے علاقے کی تمام مسجدیں بند کر دی جائیں اور جو کوئی وہاں عبادت کے لیے آئے اسے وہیں گرفتار کر لیا جائے۔ کچھ سال پہلے اس نے علاقے کی سب سے بڑی مسجد کو استبل میں بدل کر دیا، جہاں اب گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سب سہن کرنا مشکل تھا، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کو زبردستی محل کی تعمیرات میں لگا دیا گیا تھا۔ انہیں سخت دھوپ میں بنا کسی اجرت کے دن رات کام کرنا پڑتا۔ جو کوئی تھک کر بیٹھ جاتا اسے سپاہیوں کے کوڑوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کچھ بوڑھے اور کمزور مسلمان تو اسی جرم کی شدت کی وجہ سے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ راجہ کے سپاہی رمضان میں خاص طور پر بازاروں میں گھومتے اور جو بھی کمزور لگتا اس کا منہ زبردستی کھول کر پانی پلانے کی کوشش کرتے۔ جو انکار کرتا اسے بے رحمی سے پیٹا جاتا اور کچھ کو زنجیروں میں جکڑ کر محل لے جایا جاتا۔ ہندو سرداروں اور سپاہیوں کو پوری چھوٹ تھی کہ وہ مسلم عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں گھسیٹ سکتے تھے۔ اگر کسی مسلمان مرد نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مسلمانوں کے دل غم سے بھر چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے گھروں میں قید رہتے، باہر نکلنے سے ڈرتے اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے کہ یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ لیکن ظالم کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس علاقے میں ایک مرد حق ظاہر ہوا۔ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ لوگ اسے نور الدین فقیر کے نام سے جاننے لگے۔ وہ ایک اللہ والا درویش تھا جو ہمیشہ سفید لباس میں نظر آتا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی اور اس کی باتوں میں ایسی اثر انگیزی تھی جو دلوں کو نرم کر دیتی تھی۔ رمضان کی پہلی رات وہ علاقے کی سب سے پرانی مسجد کے پاس بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا مگر چہرے پر فکر کے آثار بھی نمودار تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب آزمائش کا وقت ہے اور اب ظلم کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ یہی وہ رات تھی جب ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی نور الدین فقیر کے پاس آئی اور اس کی فریاد نے نور الدین فقیر کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ اس نے اپنی فریاد کچھ یوں سنائی۔ رمضان کی پہلی صبح تھی اور اس کا بیٹا یوسف روزے سے تھا۔ فجر کے بعد اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا آج کام پر مت جانا، راجہ کے سپاہی بہت ظالم ہیں، وہ تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ یوسف نے اپنی ماں کے کانپتے ہاتھ تھامے۔ اماں، اگر میں کام پر نہ گیا تو ہم سحری اور افطاری کہاں سے کریں گے؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اس نے ماں کو تسلی دی اور باہر نکل گیا۔ اس کی منزل شہر کے ایک ہندو رئیس دیوانہ کا گھر تھا، جہاں وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا، مگر یوسف کو
یہ علم نہ تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ یوسف بازار میں دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روزے کی وجہ سے ہلکی سی تھکاوٹ تھی، لیکن دل میں اللہ کا ذکر تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ہر قدم پر راجا کے سپاہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد اچانک سپاہیوں کے ایک گروہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان کے سردار راجکمار سنگھ نے، جو راجا بیر سنگھ کا قریبی ساتھی تھا، یوسف کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ تو روزے دار لگتا ہے، دیکھو اس کے چہرے پر کیسی کمزوری ہے۔ دوسرے سپاہی بھی زور زور سے کہے لگانے لگے۔ یوسف پیچھے ہٹنے لگا، مگر راجکمار سنگھ نے تلوار نکال لی۔ کہاں جا رہا ہے؟ آؤ دیکھتے ہیں تمہارا روزہ کتنا مضبوط ہے۔ سپاہیوں نے یوسف کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک سپاہی نے زبردستی اس کا جبڑا پکڑ کر منہ کھولنے کی کوشش کی۔ چلو پانی پی لو، دیکھتے ہیں تمہارا خدا تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ یوسف نے غصے سے سپاہی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اللہ کے حکم پر چل رہا ہوں۔ یہ سن کر راجکمار سنگھ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بہت جوان چلتی ہے، اس کا روزہ توڑوا دو یا پھر اسے محل لے چلو۔ دوسرے سپاہیوں نے یوسف کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ کر بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر سپاہیوں نے اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی۔ پہلے ایک سپاہی نے اس کے پیٹ میں زور سے مکہ مارا، پھر دوسرے نے اس کے چہرے پر زوردار تماچا جڑا۔ یوسف کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، مگر اس کے لبوں پر اب بھی اللہ کا نام تھا۔ اب بھی روزہ رکھو گے؟ ایک سپاہی نے غصے سے پوچھا۔ یوسف نے مضبوطی سے جواب دیا، میرا جسم زخمی ہو سکتا ہے مگر میرا ایمان نہیں۔ یہ سن کر راجکمار اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ لے چلو اسے راجا کے دربار میں، دیکھتے ہیں وہاں یہ کتنا ہمتی بنتا ہے۔ یوسف کو گھسیٹتے ہوئے سپاہی محل کی طرف لے جانے لگے۔ اس کا چہرہ خون سے تر تھا اور اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، مگر اس کا ایمان اب بھی مضبوط تھا۔ ادھر یوسف کی ماں گھر میں بیٹھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کے بیٹے کو سلامت رکھے، مگر کچھ دیر بعد محلے کے کسی شخص نے آ کر اسے سب کچھ بتا دیا کہ کیسے یوسف کو سپاہی مار پیٹ کر محل لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ بوڑھی عورت فوراً اپنے کانپتے قدموں کے ساتھ نور الدین فقیر کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ بابا جی، میرے بیٹے کو راجا کے سپاہی اٹھا کر لے گئے، وہ روزے سے تھا اور اسے مار مار کر محل لے گئے ہیں، آپ کچھ کریں بابا، میں بیوہ ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ فقیر نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سکون سے کہا، جب زمین پر ظلم حد سے بڑھ جائے تو آسمان سے انصاف نازل ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا آپ کچھ کریں گے نا؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، اللہ کا وقت قریب ہے، دیکھنا وہ کیسے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی لیکن محل کی فضا میں ہنگامہ برپا تھا۔ محل کے اندر ایک وسیع عریض دربار میں شراب کے جام گردش کر رہے تھے۔ مہاراجا ہاتھی دانت سے بنی اپنی سنہری پسند پر ادلیٹا تھا، اس کے چہرے پر غرور اور سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا اور اس کے چاروں طرف مجرم جواری اور درباری مسخرے جمع تھے جو اس کی تفریح کے لیے ہر قسم کے ہنر دکھا رہے تھے۔ سامنے کچھ سپاہی زنجیروں میں جکڑے ایک نوجوان کو دربار کے بیچوں بیچ کھینچ کر لا رہے تھے۔ وہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ یوسف تھا، جسے دن کے وقت راجکمار سنگھ اور اس کے سپاہیوں نے روزے کی حالت میں مار پیٹ کر گرفتار کیا تھا۔ بادشاہ نے نشے میں جھومتے ہوئے آنکھیں کھولی اور غصے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ راجکمار نے جھک کر کہا، مہاراج، یہ ایک نافرمان مسلمان ہے جو آج روزے سے تھا، ہم نے اسے پکڑ کر آپ کے دربار میں پیش کیا ہے تاکہ آپ خود فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے کہا لگایا، روزہ؟ ہاں، کون سا روزہ؟ یہ تو ہندوؤں کی زمین ہے، یہاں کوئی مسلمان روزہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف نے مشکل سے سر اٹھایا، اس کے ہونٹوں پر خون کے نشان تھے مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ہمت کی چمک تھی۔ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں صرف اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا۔ بادشاہ نے مٹھی بھی زمین میری ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تم جیسے لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے احکام کی مخالفت کرنے کی؟ راجکمار آگے بڑھا، مہاراجا، میں کہتا ہوں اسے یہیں دربار میں سب کے سامنے سزا دی جائے تاکہ دوسرے مسلمان بھی ڈر جائیں۔
बादशाह ने शराब का एक और घूंट भरा और सर हिलाते हुए कहा, हाँ, कल सुबह इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। यह सुनकर दरबार में मौजूद दरबारियों ने तालियां बजाईं और शराब का जश्न दोबारा शुरू हो गया। मगर उसी वक्त महल के दरवाजे पर एक बुलंद शख्स खड़ा था। उसके जिस्म पर सादा मगर साफ सुथरा लिबास था। उसका चेहरा नूरानी था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले को झुका देती थी। यह कोई और नहीं बल्कि नूरुद्दीन फकीर था, वही दरवेश, वही अल्लाह वाला जिसके अल्फाज में तासीर थी और जिसकी दुआएं अर्श तक पहुंचती थी। बूढ़ी माँ की फरियाद सुनने के बाद वो सीधा महल की तरफ रवाना हो गया था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, महल के पहरेदारों ने उसे रोक लिया। यहाँ क्या करने आया है? एक सिपाही ने तेजी से पूछा। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, मुझे महाराज वीर सिंह से मिलना है। सिपाही हंस पड़े, क्या एक फकीर महाराज से मिलना चाहता है? तुझे मालूम नहीं कि यह महल आम लोगों के लिए नहीं? फकीर ने एक गहरी नजर पहरेदार पर डाली और कहा, जब जालिम का वक्त करीब हो तो अल्लाह के बंदों को रोकना मुमकिन नहीं होता। उसके अल्फाज में ऐसी तासीर थी कि पहरेदार एक लम्हे के लिए कांप गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, अच्छा जा, लेकिन ज्यादा बकवास की तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। जैसे ही फकीर दरबार में दाखिल हुआ, महल में मौजूद रोशनी मध्यम पड़ने लगी। दरबारी जो हंसी मजाक में मशगूल थे एकदम खामोश हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरबार में कोई गैर मामूली चीज दाखिल हो गई हो। बादशाह की आंखें नशे में धुंधला रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नूरुद्दीन फकीर पर पड़ी, वह सीधा होकर बैठ गया। यह कौन है? फकीर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और राजा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं था बल्कि सुकून था। वीर सिंह, यह जमीन अल्लाह की है, तुम्हारी नहीं। जुल्म की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलती। दरबार में खामोशी छा गई। राजा ने हैरत और गुस्से से फकीर को घूरा। क्या वक्ता है? यह जमीन मेरी है, यहाँ मैं फैसला करता हूँ। फकीर ने नरमी से कहा, तुम समझते हो कि तुम जमीन के बादशाह हो, लेकिन असल बादशाह सिर्फ अल्लाह है। तुम्हारा वक्त करीब आ रहा है। महाराजा यह सुनकर बादशाह का गुस्सा आसमान छूने लगा। तुझे लगता है कि मैं तुझ जैसे फकीरों की बकवास पर यकीन कर लूंगा? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यकीन ना कर, मगर वक्त आने पर सच्चाई खुद को जाहिर कर देगी। बादशाह अब शदीद गुस्से में आ चुका था। वह चाहता था कि इस फकीर को अभी और इसी वक्त खत्म कर दिया जाए। बादशाह ने चीख कर हुक्म दिया, इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका खुदा इसे कैसे बचाता है। सिपाहियों ने फौरन फकीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, एक अजीब सी झुरझुरी उनके जिस्म में दौड़ गई। कुछ सिपाही पीछे हट गए, मगर राजा ने फिर हुक्म दिया, बकवास बंद करो, इसे तहखाने में डाल दो और कल सुबह यूसुफ के साथ इसका भी सर कलम कर दो। सिपाहियों ने जबरदस्ती फकीर को जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए कैद खाने में ले गए। जब फकीर को ले जाया जा रहा था तो दरबार में मौजूद कुछ लोगों के दिलों में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। कुछ दरबारी खामोश हो गए और कुछ ने बादशाह की तरफ देखा, जैसे कहना चाहते हो, कहीं यह वाकई अल्लाह का बंदा तो नहीं। मगर राजा के चेहरे पर अभी भी गुरूर था। उसने एक और जाम अपने होठों से लगाया और क्या कहा लगाते हुए बोला, अब देखता हूँ कि तुम्हारा खुदा तुम्हें कैसे बचाता है। यह कहकर वो फिर शराब और मौसीकी में मसरूफ हो गया, मगर वो नहीं जानता था कि जुर्म की रात बहुत करीब आ चुकी है। महल के तहखाने में दो कैदी जंजीरों में जकड़े जमीन पर बैठे थे, फकीर और यूसुफ, वो नौजवान जिसे रोजा रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। कैद खाने की दीवारों पर नमी थी और जमीन पर जगह जगह पानी और कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, मगर फकीर की आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। उनके होंठ हिल रहे थे और वह दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। यूसुफ, जिसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, बेचैनी से जमीन पर बैठा था। वो लगातार अपने हाथों को रगड़ रहा था और आहिस्ता से बोला, बाबा, क्या हम वाकई कल मर जाएंगे? फकीर ने धीरे से आंखें खोली और सुकून से कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है बेटा। जालिमों का वक्त भी पूरा होने वाला है और सुबह एक नई रोशनी लेकर आएगी। यूसुफ ने हैरत से फकीर को देखा, मगर बाबा, राजा के पास सिपाही हैं, ताकत है, हथियार हैं और हम जंजीरों में कैद हैं, हमें कौन बचाएगा? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें यकीन नहीं है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब जमीन पर जुल्म हद से बढ़ जाता है तो आसमान से फैसला नाजिल होता है।
यह सुनते ही यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। जब कैदी कैद खाने में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त महल के अंदर एक अजीब ही माहौल था। राजा अपने दासियों अरीस दरबार में शराब के जाम लुढ़काता जा रहा था। उसके गिर्द हिंदू सरदार दरबारी और राजकुमार सिंह जैसे जालिम सिपाही बैठे थे, जो उसके हर फैसले पर खुशी से तालियां बजा रहे थे। मौशकी की आवाज गूंज रही थी और रक्स करने वाली औरतें बादशाह को खुश करने के लिए नाच रही थी। राजा की आंखों में गुरूर था। वो लगातार जाम पर जाम पीता जा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। देखो वो फकीर जो मुझे धमकाने आया था, कल सूरज निकलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। दरबारी कह कहे लगाने लगे और राजकुमार सिंह ने एक और जाम बादशाह के हाथ में दिया। महाराज, आपका फैसला सचमुच तारीख में याद रखा जाएगा। मुसलमानों को हमेशा के लिए सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बादशाह ने शुष्क आंखों से दरबारियों को देखा और गुरूर से बोला, कल सुबह दरबार के बीचों बीच इन दोनों को फांसी दी जाएगी और मैं खुद देखूंगा कि इनका खुदा इन्हें कैसे बचाता है। यही कहते ही उसने एक और घूंट लेने के लिए जाम उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे होठों से लगाया, अचानक उसके हाथ कांपने लगे। दरबार में मौजूद दरबारियों ने गौर किया कि बादशाह की आंखें अचानक खौफजदा लगने लगी। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और उसका जिस्म पसीने से भीग गया था। महाराज, क्या हुआ? राजकुमार सिंह ने फिक्रमंद होकर पूछा। बादशाह ने घबराकर जाम नीचे रखा और दीवारों की तरफ देखा, जैसे वह किसी चीज को तलाश कर रहा हो। यहाँ कुछ है, कोई मुझे देख रहा है। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन बादशाह पसीने से लथपथ था, उसकी सांस तेज हो रही थी। वो फकीर कुछ कह रहा है, बादशाह ने चीख कर कहा और एकदम खड़ा हो गया। उसी वक्त कैद खाने में एक अजीब मंजर रहनुमा हो रहा था। यूसुफ की आंखों में आंसू बह रहे थे और वह दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहा था। अचानक उसने देखा कि फकीर की आंखों से एक रोशनी सी फूट रही है। दीवारें हल्की हल्की लरजने लगी और जंजीरें हिलना शुरू हो गईं। कैद खाने में एक अजीब सा नूर फैलने लगा। यूसुफ हैरत से देख रहा था और नूरुद्दीन फकीर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बेटा, सुबह करीब है और हक की रोशनी तुलू होने वाली है। जैसे ही सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी, दरबार के बीचों बीच एक बड़ी फांसी की जगह तैयार की जा रही थी। सिपाही सख्त पहरे पर थे। हिंदू दरबारी तमाशाई बने खड़े थे और कुछ मुसलमान खौफजदा होकर इस मंजर को देख रहे थे। फकीर और यूसुफ को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। फकीर का चेहरा सुकून में था, जबकि यूसुफ के चेहरे पर खौफ था। बादशाह अपनी सुनहरी मसंद पर बैठा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर रात की दहशत के आसार मौजूद थे। वो रात पर सो नहीं पाया था। उसकी आंखें सुर्ख और भारी लग रही थीं, जैसे वह पूरी रात किसी खौफ में मुब्तला रहा हो। चलो, सजा शुरू करो, बादशाह ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया, मगर उसके अल्फाज में पहली जैसी ताकत नहीं थी। सिपाहियों ने फकीर को तख्तेदार की तरफ धकेला, मगर जैसे ही वह तख्ते पर चढ़े, अचानक हवा की रफ्तार तेज होने लगी। दरबार में बैठे लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। बादल घने होने लगे। आसमान पर एक अजीब सी तब्दीली नजर आ रही थी। परिंदे तेजी से उड़ने लगे और महल की दीवारें हिलने लगी। यह सब कुछ देखकर मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे, जबकि हिंदू दरबारी खौफजदा हो गए। यह क्या हो रहा है? राजकुमार चीखा। नूरुद्दीन फकीर ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जुल्म की रात खत्म होने वाली है और आज अल्लाह की अदालत लगने वाली है। दरबार में मौजूद हिंदू सरदार और सिपाही खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने अपने हाथ जोड़कर पंडितों को बुलाना शुरू कर दिया कि शायद वह कुछ कर सके, मगर सबकी जुबानें गूंगी हो चुकी थी। महाराज वीर सिंह अपनी सुनहरी मनसद पर बैठा हुआ था, मगर उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसकी आंखों में शदीद खौफ था, मगर गुरूर उसे झुकने नहीं दे रहा था। यह सब बकवास है, मैं नहीं डरता, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा खुदा क्या करता है। यह कहकर उसने सिपाहियों को इशारा किया, जल्दी करो फकीर, और इस नौजवान को फौरन कत्ल कर दो। सिपाही अभी आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। ऐसा लगा जैसे पूरा महल लरज गया हो। दरबार में मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और जमीन हिलने लगी। यह क्या हो रहा है? राजकुमार चीख उठा और ठीक उसी लम्हे एक जबरदस्त जलजला आया। जब महल में जलजला आया और दरबारी अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे,
एक जगह ऐसी भी थी जहाँ खौफ के बजाय सुकून था। वह जगह थी जहाँ शहजादी माला बैठी दुआ कर रही थी। शहजादी माला बादशाह बीर सिंह की इकलौती बेटी थी। वो शुरू से अपने वालिद की हुकूमत पर सवाल उठाती रही थी, मगर कभी हिम्मत ना हुई कि वो उसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन जब उसने अपने वालिद का जुल्म, मुसलमानों की बेबसी और फकीर की सच्चाई अपनी आंखों से देखी तो वह अंदर से हिल गई थी। वो अपने महल के कमरे में तन्हा बैठी अल्लाह की तरफ रुजू कर रही थी। ऐ खुदाया, अगर तू वाकई सबसे बड़ा बादशाह है तो जालिम का अंजाम दिखा दे। अगर तू वाकई फकीर को सच्चाई के साथ भेजा है तो मुझे हिदायत दे। मैं जानती हूँ कि मेरे बाप ने जुल्म किया है। मैंने अपनी आंखों से मुसलमानों को मरते देखा है। मैंने यूसुफ को कैद में जाते देखा है। मैंने उस फकीर की बातें सुनी हैं। अगर तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। शहजादी के आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे और वह सजदे में गिर गई। ऐ खुदाया, मैं सच्चाई की तलाश में हूँ। तो मुझे वह रास्ता दिखा जो मुझे सही राह पर ले जाए। यह दुआ अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक जमीन हिलने लगी। शहजादी ने खिड़की से बाहर देखा तो महल के बड़े बड़े सुतून गिर रहे थे और उसके वालिद के दरबार में चीख पुकार मच गई थी। महल के बड़े बड़े सुतून धड़ाम से नीचे गिरने लगे, छत में दरारें पड़ गईं और दरबार में बैठे दरबारी इधर उधर भागने लगे। लोग अभी तक जश्न मना रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धकेल रहे थे। सिपाहियों ने नूरुद्दीन फकीर और यूसुफ को छोड़ दिया और अपनी जानें बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। महाराज बीर सिंह का जिस्म कांपने लगा। उसके हाथों में पकड़ा हुआ सोने का जाम जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में शदीद खौफ छा गया। ये सब क्या हो रहा है? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीर सिंह, अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब उसका वजन नाजिल होता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता। बादशाह के पांव तले जमीन लरजने लगी। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे बचाओ। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, मगर उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और महल के दरवाजे जमीन में धंस गए। राजा ने मुड़कर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, मगर अचानक जमीन उसके पाँव के नीचे से सरकने लगी। बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। महल के सबसे बड़े सुतून पर बिजली गिरी और वो धड़ाम से सीधा राजा की मंजिल पर गिर गया। राजा बीर सिंह वहीं दबकर हलाक हो गया। बादशाह के मरने के बाद जलजला थम गया और फिजा में एक सुकून सा फैल गया। महल के बड़े हिस्से तबाह हो चुके थे और दरबार में मौजूद ज्यादातर जालिम सिपाही या तो हलाक हो चुके थे या भाग चुके थे। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज जुल्म का एक बाब हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूसुफ हैरत से यह सब देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मुसलमान जो कई सालों से जुल्म सह रहे थे, वह महल की तबाही की खबर सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अगली सुबह मुसलमान आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा हुए। नूरुद्दीन फकीर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है वही कामयाब होता है, और जो गुरूर में आकर अल्लाह के हुक्म को झुठलाता है उसका अंजाम राजा बीर सिंह की तरह होता है। यह कहकर नूरुद्दीन फकीर खामोश हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। शहजादी जो मौजाती तौर पर बच चुकी थी, वो मस्जिद के करीब पहुंची जहां फकीर पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वह पहले से जानते थे कि सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। शहजादी कांपते कदमों से उनके करीब आई और सर झुका लिया। बाबा, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे वालिद को सजा दे दी? फकीर ने आहिस्ता से कहा, जुल्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता और अल्लाह जालिम को उस वक्त पकड़ता है जब वह खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, क्या मेरे लिए भी कोई बख्शिश है? मेरा बाप तो जालिम था, लेकिन मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मैं हमेशा सच्चाई की तलाश में रही, मगर हिम्मत नहीं हुई कि अपने वालिद के खिलाफ कुछ कह सकूं। फकीर ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, जो हक की तलाश में निकले अल्लाह उसका रास्ता खुद बनाता है। अगर तुम सच्चाई की तरफ आना चाहती हो तो दरवाजे खुले हैं। शहजादी जमीन पर बैठ गई। मुझे बताएं, मैं क्या करूं? फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो अल्लाह को अपना बादशाह मान ले वही कामयाब होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बख्शिश हो तो इस्लाम कबूल कर लो और अल्लाह के दीन पर चलो। शहजादी का जिस्म कांपने लगा। वह जानती थी
کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو ہندو براہمن اسے قبول نہیں کریں گے اور اس کے والد کے بچ جانے والے سپاہی اس کے دشمن بن جائیں گے، لیکن اب اس کے دل میں خوف نہیں تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ سچائی کہاں ہے۔ اس نے سر جھکایا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نور الدین فقیر نے مسکرا کر کہا، آج ایک اور دل نے سچائی کی روشنی دیکھ لی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور وہ ہندو سلطنت ایک مسلم سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ یہی اللہ کی قدرت ہے جو ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ کچھ دن بعد جب شہر میں امن قائم ہو گیا تو فقیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے، اب مجھے اگلی منزل کی طرف جانا ہے۔ یوسف روتے ہوئے بولا، بابا ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا روشنی کبھی ایک جگہ نہیں رکتی، اسے ہمیشہ پھیلنا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک سنسان راستے پر نکل پڑے اور پھر کبھی واپس نہ آئے، مگر ان کی باتیں، ان کی دعائیں اور ان کا ایمان ہمیشہ زندہ رہا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔